గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. నేను అనుష. డాక్టర్ అనేది ప్రతి విద్యార్థి కలల కెరియర్. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మన దేశంలో ఉన్న తక్కువ ఎంబీబీఎస్ సీట్ల వల్ల డాక్టర్ కావాలనే కల కలగానే మిగిలిపోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి విద్యార్థి వైద్య విద్యను అభ్యసించడానికి ఇతర దేశాలను ఎన్నుకుంటున్నారు. సెంట్రల్ అమెరికా, చైనా, ఉక్రెయిన్, రష్యా, ఫిలిప్పైన్స్ వంటి దేశాలను ఎన్నుకుంటున్నారు. కానీ డాక్టర్గా స్థిరపడే అవకాశం సెంట్రల్ అమెరికా, కరేబియన్ మరియు యుఎస్ వంటి దేశాల్లో మాత్రమే ఉంది. అందుకు మీకు అవకాశం కల్పిస్తుంది ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ. ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ డైరెక్టర్స్ డాక్టర్ సతీష్, డాక్టర్ షోకత్ ఫతే, అలాగే వెంకటరెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ABN స్టూడియో. సో షోకత్ ఫతే గారు, మీరు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ యువర్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ? I think before I mention about the goals and objectives, I would like to mention about my experience in the world of medical education. I've been teaching medicine for the last 40 years in America, and I thought rather than teaching some students, why don't we start a medical school and teach many more students and produce world-class doctors. And that is the aim, Anusha. We wanted always to create an environment where students are very, very comfortable in learning. At the same time, we understand that Curacao is a long way from India, and if the students are coming from here, not just the education but the social aspect needs to be taken care of. And that's why it's like taking care of being a parent as well as a teacher. And I think I'm very proud to say that we have created that. That was my vision when we started, and obviously nothing happens unless you have the supporting team. And we have Dr. Arja here who will be speaking about it later, and many other teachers who are involved. Dr. Samir who will be talking to you eventually. But that was the goal, and I think we have achieved that. I think as you can see and you will hear about it, that we are one of the top 5 universities, not just in the Caribbean but also in the United States as far as the education is concerned. రైట్. అలాగే సతీష్ గారు, మీరు చెప్పండి, ఇలా ఈ ఎవలాన్ యూనివర్సిటీకి ఎలాంటి గుర్తింపు ఉంది? ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన వైద్య విద్యా సంస్థ అండి. Actually speaking, Avalon University is one of the top-notch medical university. We are listed with IMED. IMED ante International Medical Education Directory. So as we are listed with International Medical Education Directory, students are able to take USMLE exams. USMLE exams ante United States Medical Licensing exams. Not only we are listed with IMED, we are also listed with Prapancha Vaidya Mandali ante WHO. We are listed with WHO also. Because of this WHO listing, our students are eligible to practice in different countries. అంటే నేను చెప్పగలను, more than 100 countries they can go and practice in the respective countries. But every country has their own rules. అంటే ఏ కంట్రీకైనా వాళ్ళ ఓన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియా తీసుకుంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంది. అలాగే వేరే కంట్రీస్కి, కొన్ని కంట్రీస్కి వాళ్ళ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోవడానికి అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్. అంటే దే కెన్ గో ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్ and they can write the exams. After writing the exams, they are eligible to practice in different countries. అంటే అబ్రాడ్ లో చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మన ఇండియాలో MCA స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అవసరం లేకుండా ఇంకొక కంట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. India is not only the option for the students who graduate from Avalon, so they can go and practice in different countries. Like that, they can take United States Medical Licensing exams. అంటే USMLE exams తీసుకోవచ్చు. USMLE exams పాస్ అయితే వాళ్ళు రెసిడెన్సీ, అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లైక్ ఇన్ ఇండియా, సో రెసిడెన్సీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు. రెసిడెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అవర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ కెనడా ఆల్సో. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ కెనడా. దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్ కెనడియన్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. అంటే కెనడాలో కూడా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుని కెనడాలో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వివిధ దేశాల్లో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన దగ్గర చదివితే. అంటే పర్టికులర్గా ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ అయితేనే ఈ ఛాన్స్ ఉంటుందండి? ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ అనే కాదు, ఏ స్కూల్ అయినా WHO లిస్టింగ్ కానీ IMED లిస్టింగ్ కానీ ఉంటే ఈ అవకాశాలు ఉంటాయి. బట్ వీఆర్ ఆల్రెడీ లిస్టెడ్ విత్ దీస్ థింగ్స్, సో వీఆర్ మోర్ కంఫర్టబుల్ యాజ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ ఫ్రమ్ ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ. అంతేకాకుండా ఈ పరీక్షలకు కావాల్సినటువంటి ప్రిపరేషన్ అనేది మనం మొదటి రోజు నుంచి ఇస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి అందుట్లో ఉత్తీర్ణ అవకాశాలు కానీ ఎక్కువ స్కోర్ సాధించడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది. మొదటి నుంచి మనం అదే ప్రిపరేషన్లో ఉంటాం అన్నమాట. Right, Shokat garu. So, what kind of opportunity students getting who are studied in Avalon University?
I think the world is the opportunity, if I can say that, Anusha. Our graduates, like Dr. Arja said, can practice anywhere in the world. WHO is in more than 100 countries in the world, so obviously number one, they can practice anywhere. Number two, the education we provide really gives them a solid background to be a good physician, and that's the goal we have, that we create world-class physicians who are really powerful, not just in knowledge but also in social aspects, like I mentioned. And a complete doctor needs that. He doesn't need to be just a good physician, otherwise it's only half. He needs to be a good evaluator of a person, and that's how you make a doctor. Opportunities in America are there, when if they pass the qualifying exams and get the visa and then go to America, and like Dr. Arja said, practice anywhere in America. They also have opportunities to go to Canada. Obviously, they can stay in the Caribbean countries where we are located, and like I mentioned, over 100 countries in the world, including India. రైట్. సో సతీష్ గారు, అదేవిధంగా ఇప్పుడు అక్కడ ఎవలాన్ యూనివర్సిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, ఎక్విప్మెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా ఉంటుంది? ఎవలాన్ యూనివర్సిటీకి వైద్య విద్యకు కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయండి. అంటే థియరీ లెక్చర్ హాల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే at the same time along with theory we have practical labs also, like practical labs and anatomy labs with cadavers, they can dissect, and also we have microbiology labs, and we have histology and pathology lab with microscopes, and we have biochemistry lab also. So, and recently I can say it is one of the greatest achievement for our school, and నేను అది సాధించడానికి కూడా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే Kurosawa government, ante where we are located, the government has given us a beautiful land to construct our own campus. ఈ క్యాంపస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది 3 phases-లో ఉంటుంది. ఈ 3 phases-లో అన్ని సదుపాయాలు, కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ మనం ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా హాస్టల్ వసతి అవన్నీ స్టూడెంట్స్కి కల్పించడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. And I think Dr. Fateh can explain more about this new campus that we are going to build. I think the bottom line is security. When the students come from India, we want to make sure that there is a secured campus, although it's a safe island, but these are 18-20-year-old kids. So we thought just the education isn't enough. Let's provide them with an environment where the parents don't have to worry about the kids. So when they come there, we do it in 3 phases. And overall, we're going to spend about $35 to $40 million in creating this campus just for the students. And again, that is part of the achievements we are very proud of. Right. Indians almost they are thinking about security of girls. So how was there? Well, we have hostels right in the campus, number one. Number two, we will, if the girls want it, we'll have a separate accommodations for them. Otherwise, most of the North Americans, they mix and live, but probably it won't work for Indian girls. So we will have that arrangement. And again, we will have a 24-hour campus within which everything will be provided. There will be food, there will be cafeteria, there will be recreational areas where they can play. And for the girls, if they want to do something separate, we'll provide that too. Right. Why should students have to select only Avalon University? Why Because are we that's the preferring? best university in the world. That's it. Having said that, I don't think Dr. Samir will mention that later on as to why I can say that is because of our curriculum, the results we have produced. Our students have the highest rate of getting into the postgraduate training in the United States, and so far, even for MCI, every student that has taken the exam, qualifying exam, has passed 100% passing rate versus other universities from other countries like China and Ukraine. Nobody can claim that. ఓకే, రైట్. వెంకటరెడ్డి గారు, మీరు చెప్పండి, స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి కర్సావో యూనివర్సిటీ, సో ఆ ప్లేస్, సో అక్కడ ఎలా ఉంటుంది? కురసావ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఐలాండ్ అండి. ఇది మనకి కరేబియన్ ఐలాండ్స్లో ఉంటుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 గంటల జర్నీ అండి. మియామి నుంచి 3 గంటల జర్నీ ఉంటుంది. ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటంటే పిల్లలకి అందుబాటులో రెగ్యులర్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి మనకి.
ప్లస్ ఆ ఐలాండ్లో ఆల్మోస్ట్ 5,000 మెంబర్స్ వరకు మన ఇండియన్స్ ఉంటున్నారండి. అండ్ అక్కడ చాలా మనకి ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ కానీ ఇండియన్ గ్రోసరీస్ కానీ ఇవి చాలా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ప్లస్ అక్కడ కేర్ టేకింగ్ కూడా మొత్తం మా యూనివర్సిటీ కేర్ టేకర్ ఉంటారండి. అండ్ ద డే స్టూడెంట్ అక్కడ ల్యాండ్ అయిన దగ్గర నుంచి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఒక వాళ్ళకి సంబంధించిన మొత్తం అన్ని అంటే రిసీవింగ్ కానీ, తర్వాత అకామిడేషన్ అరేంజ్మెంట్స్ కానీ, తర్వాత ఇన్సూరెన్సెస్ కానీ ఇవన్నీ దగ్గరుండి వాళ్ళన్నీ కంప్లీట్ చేసేసుకొని అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చేసుకుంటారండి. రైట్. ఇంకా ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ, వాట్ అబౌట్ కరికులం ఆఫ్ ఎవలాన్ యూనివర్సిటీ? Right. Well, with regards to the curriculum, our number one priority is really the educational aspect. We want to make sure that we train our students so that they're versatile enough to practice anywhere in the world. And since education is the number one priority, it all boils down to how the curriculum and how the education is delivered. The first 16 months of medical school, it's called the basic sciences. And this is where essentially the students will do all the book work. And this is a very critical time because we want to make sure that we have our students build a foundation of these medical level subjects. And with our teaching, when it comes to the style of test questions and all these different factors, after 16 months, students will take their first medical licensing exam. It's called the USMLE medical licensing exam. Very important medical licensing exam. And the goal is to obviously, we don't want them just to pass, but we want them to pass with the highest mark possible. And thus far, our success rate is very high. We have about a 90-95% pass rate on this exam. Okay. And ultimately, when students take this exam, they will start their clinical rotations. And clinical rotations, it's 72 weeks in length. This is where students would have the opportunity to apply the book work knowledge in a hospital setting, whether it's in the United States or in the Caribbean at our affiliated hospitals. Once the clinical rotations are completed, they will take the second medical licensing exam, which is called the USMLE Step 2. Very important exam. And, obviously they have to pass this exam. And, even with that, we have a high pass rate, a 90-95% pass rate. And when students are coming near the end of medical school, usually during the last year, they will apply for residency. And residency's job as a practice physician. And the biggest determining factor of getting a residency is how well you do on these exams. So, we are very blessed actually and quite fortunate that not only are our students getting great residencies, but very competitive residencies. And going back to my initial statement of making sure our students are versatile to practice medicine anywhere in the world. The way our education is really set up, it's not just to practice medicine in the United States or Canada, but it's for the Caribbean, for India, for most parts of the world, every part of the world actually. And our goal is to really train our students to become competent physicians, but also well-rounded physicians that have compassion and those sort of things. రైట్. సతీష్ గారు మీరు చెప్పండి. డాక్టర్ సమీర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం ఐలాండ్కి వెళ్ళంగానే స్టూడెంట్స్ ప్రీ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ బేసిక్ సైన్సెస్ చేస్తారు. ఈ ప్రీ మెడికల్ అండ్ బేసిక్ సైన్సెస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు USMLE స్టెప్ 1 అంటే యునైటెడ్ స్టేట్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ 1 ఎగ్జామ్ తీసుకుంటారు. ఈ యునైటెడ్ స్టేట్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ 1 అవగానే దే కెన్ గో ఫర్ క్లినికల్ రొటేషన్స్. అంటే సెకండ్ పార్ట్, రెండవ విభాగం క్లినికల్ రొటేషన్స్. ఈ క్లినికల్ రొటేషన్స్ అనేవి వేరియస్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లినికల్ రొటేషన్స్ either యూఎస్లో అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే క్యురసావోలో అయినా చేయొచ్చు. ఈ క్లినికల్ రొటేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు USMLE స్టెప్ 2 అంటే యునైటెడ్ స్టేట్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ 2 తీసుకుంటారు. ఈ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 అయిపోయిన తర్వాత, ఈ 2 ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత దే కెన్ అప్లై ఫర్ రెసిడెన్సీ అంటే లైక్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ ఇండియా. So they can apply based on the course in USMLE step 1 and 2, based on the scores, how much we get on step 1 and step 2, they can get into competitive residencies in US. So మనం ఈ యూనివర్సిటీలో మొదటి నుంచి స్టూడెంట్స్కి USMLE స్టెప్ 1 and 2 ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో అని చెప్తాం కాబట్టి వాళ్ళు హై స్కోర్ అంటే ఎక్కువ ఉత్తీర్ణత కానీ ఎక్కువ శాతం మార్కులు కానీ సాధించడానికి అవకాశం ఉండి వాళ్ళకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఎంట్రీ అవ్వడం ఈజీగా ఉంటుంది. రైట్. అలాగే అక్కడ అప్లికేషన్స్, ఇది అడ్మిషన్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందండి? అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ బేసికలీ వచ్చేసి ఒక ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అంటే +2 కానీ ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ కానీ సబ్మిట్ చేయాలి. ఈ ట్రాన్స్క్రిప్ట్తో పాటు వాళ్ళు పర్సనల్ స్టేట్మెంట్ అంటే మీ గురించి స్టూడెంట్ తన గురించి తను రాసుకోవడం, వై హీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్, ఆ పర్సనల్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి సబ్మిట్ చేయాలి. CV ఒకటి సబ్మిట్ చేయాలి.
ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి based on academic background and 60% marks on biology, physics and chemistry, based on those things we will select the students for the admission. Basically the students has to submit a transcript from +2 or intermediate examination. ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మన సెంట్రల్ అడ్మిషన్ ఆఫీస్, వీ హ్యావ్ అడ్మిషన్ ఆఫీస్ ఫర్ ఎవలాన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో. అడ్మిషన్ ఆఫీస్ మనకు హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది. హైదరాబాద్లో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తే ఫైనల్గా వీ విల్ అడ్మిట్ త్రూ ఒహాయో ఆఫీస్. రైట్. అలాగే వెంకటరెడ్డి గారు ఏదైనా అక్కడ స్కాలర్షిప్స్ కానీ స్టూడెంట్స్కి బ్యాంక్ లోన్స్ ప్రొవైడింగ్ కానీ ఉంటుందా? మంచి క్వశ్చన్ అండి. యాక్చువల్గా స్కాలర్షిప్స్ అనేది మంచిగా హై మార్క్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి డెఫినెట్గా మా దగ్గర స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయండి. అలాగే బ్యాంక్ లోన్స్ అంటే ఆర్బీఐ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం మనకి బ్యాంక్ లోన్స్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనకి బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తారండి. ఇది రైట్. అలాగే సమీర్ గారు, టెల్ అబౌట్ Curacao, the place. Curacao, yeah, Curacao. It's it's one of the largest islands in the Caribbean, actually, and one of the more sophisticated islands. There's about 200,000 people on the island, so it's quite developed. The thing about Curacao, which we really like, is the government and government support. They're very pro-education, and they have supported us from the beginning. So in terms of what we're looking for in terms of expansion of our university, as Dr. Fateh mentioned, building a new campus, the government in general, they're quite tight with what they want to give land-wise, but they have seen what we have done and what we have produced over the years, and not just physician-wise, but how we have helped the island during this time with our health fairs and those sort of things. So the island, it's very beautiful. I think that in terms of, students are away from home, whether they're from India or from the United States or from Africa. So island really offers a lot of the amenities that you would have at home when it comes to the grocery stores, when it comes to the halal food, when it comes to just about anything that you need. But most importantly, it really allows the university to provide what we need to provide to take care of our students. Especially, as Dr. Fateh mentioned, education is number one priority, but just as important is the safety and security of our students. Already a safe island, but we always want to make sure that things are just right. So we're very accommodative, and Curacao allows us to be very accommodative. రైట్. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, సాంబశివరావు గుంటూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సాంబశివరావు గారు, హలో, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇది పడుతుందండి ఏబిఎన్లో, దీనికి అసలు ఖర్చు ఎంత అవుద్ది, ఎన్ని సంవత్సరాల కోర్స్ అండి? ఇది 5 years కోర్స్ అండి. మీరు ఈ ఖర్చు వివరాల గురించి అక్కడ స్క్రీన్లో ఉన్న నంబర్స్కి ఒకసారి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్స్ ఇస్తారండి. అలాగే మనకి గుంటూరులో కూడా మన ఆఫీస్ ఉన్నదండి, మీరు అక్కడ ఆఫీస్నైనా విజిట్ చేయొచ్చు అండి. రైట్. అలాగే సతీష్ గారు, ఎవలాన్ యూనివర్సిటీని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు మీరు? ఎవలాన్ యూనివర్సిటీని ఎందుకు చెప్పాలంటే, ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే అబౌట్ డాక్టర్ షౌకత్ ఫతే. ఆయన 35 సంవత్సరాలు పెథాలజిస్ట్గా విశేషమైన సేవలు అందించారు యుఎస్లో. ఈ 35 సంవత్సరాల కాలంలో ఆయన ఎంతోమంది వైద్య విద్యార్థులను చూశారు. అంతేకాకుండా ఆయన 15 సంవత్సరాలు పెథాలజీ రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్గా యుఎస్లో పనిచేశారు. ఈ 15 సంవత్సరాల కాలంలో ఆయన చాలామంది వైద్య విద్యార్థులతో సంభాషించటం, వాళ్ళతో మాట్లాడటం, వాళ్ళ అనుభవాలను పంచుకోవటం, ఆయన నాలెడ్జ్ని వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈయన 7 సంవత్సరాలు పెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్గా కూడా పనిచేశారు. ఈ అనుభవంతో ఆయన ఈ స్కూల్ని స్థాపించడం జరిగింది. ఆయన అనుభవమే మాకు పెట్టుబడి అని నేను చెప్పగలను. సో బికాస్ ఆఫ్ హీజ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వీఆర్ ఇన్ ద టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ రైట్ నౌ యాజ్ ఎ మెడికల్ స్కూల్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రొఫెసర్స్, ద ప్రొఫెసర్స్ దట్ వీ హ్యావ్, దే ఆర్ వెరీ నాలెడ్జబుల్. అంటే వాళ్ళు చాలా కైండ్, అటెన్షన్ గివింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్, నాలెడ్జబుల్. అంతేకాకుండా వాళ్ళు కూడా యూఎస్ఎంఎల్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోవడం వలన వాళ్ళకి యూఎస్ఎంఎల్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ తెలుసు. సో దే కెన్ ప్రిపేర్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఫర్ యూఎస్ఎంఎల్. అంతేకాకుండా మనకున్న ప్రొఫెసర్స్లో 60-70% మంది ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే ఉన్నారు. ఈ ప్రొఫెసర్స్ అందరూ మన లాంగ్వేజ్ అవటం వలన ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేయటం కానీ, వాళ్ళకి అర్థం కానివి చెప్పడం కానీ అవి జరుగుతుంది. దానివలన వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రొఫెసర్స్ అందరూ ఈవెన్ క్లాస్ అవర్స్ కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా వెళ్ళి మాట్లాడటం కానీ, ట్యూటరింగ్ చేయటం కానీ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ అవర్స్, ఇవన్నీ ఉండటం వలన స్టూడెంట్స్ దే ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ ఐ కెన్ సే వెరీ గుడ్ అబౌట్ అవర్ స్కూల్. And also I can say from the day one we say that education, education and education. So the students has to focus on their education.
Because one thing here, the students came all the way to Curacao, 1,000 miles, many 1,000 miles to Curacao to focus on their education. So there is no other way they can get around. So they have to read and they have to work hard. Once they start working hard, it will be automatic. They will be finishing everything successfully. రైట్ ఒక కాల్ ఉన్నారని సుచిత్ర విజయవాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సుచిత్ర గారు హలో మేడం, చూస్తున్నా మీ ప్రోగ్రాము. చెప్పండి, మీ డౌట్ అడగండి. మా పాపకి ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ సీట్ వస్తుంది మేడం ఈ సంవత్సరం. కానీ పీజీలో ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళాలి అంటే ఎలా ఉంటుంది అసలు అక్కడ? పీజీ అంటే అండి మీరు కంపల్సరీ యూఎస్ఎంఎల్ ఎగ్జామ్ రాసుకొని అలా అప్లై చేసుకోవాలండి. మీకు మంచి క్వశ్చన్ అండి కాలర్ అడిగింది కూడా. యూఎస్ఎంఎల్ ఎగ్జామ్ గురించి కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పాలండి. యాక్చువల్గా మన కాలేజ్ అంతా కరికులం అంతా యూఎస్ఎంఎల్ బేస్డ్ దీంతో ఉంటుందండి. అంటే మనం ఫస్ట్ డే 1 నుంచి మనం చూసేది ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళినాక ఈ షుడ్ ఏబుల్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ యూఎస్. సో ఆ కాన్సెప్ట్తోనే మొత్తం ఈ యూఎస్ఎంఎల్ కరికులం యూఎస్ఎం కరికులంతో ఈ సిలబస్ అంతా ట్రైన్ చేసి వీళ్ళు టీచ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అండ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇందులో యూఎస్ఎంఎల్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఏంటంటే 3 పార్ట్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. స్టెప్ 1లో వచ్చేసి టోటల్గా నాన్ క్లినికల్ సబ్జెక్ట్స్ అండి. స్టెప్ 2 మొత్తం క్లినికల్ సబ్జెక్ట్స్. ఈ స్టెప్ 2లో కూడా 2 పార్ట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి క్లినికల్ నాలెడ్జ్, ఇంకోటి క్లినికల్ స్కిల్స్. జనరల్గా ఏంటంటే ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ క్లినికల్ స్కిల్స్ ఉంటాయండి. ఆ క్లినికల్ స్కిల్స్లో మ్యాక్సిమం మనకి ఇక్కడ చదివే ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఏమవుతుందంటే అక్కడ యూఎస్ఎంఎల్ స్టెప్ 2 అనేది చాలా కష్టం అవుతుందండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే ప్రిఫర్ లైక్ టు గో టు యుఎస్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా కరేబియన్ ఐలాండ్స్కి ఫ్లై అయ్యి అక్కడ ఉండి అక్కడ 2 years 3 years నేర్చుకొని అక్కడ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ని యాడ్ ఆన్ చేసుకొని అప్పుడు రెసిడెన్సీకి అప్లై చేసుకున్నాడు. బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ అవలాన్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్కి అలా అవసరం లేదండి. డైరెక్ట్గా డే 1 నుంచి వాళ్ళకి టోటల్గా యూఎస్ఎంఎల్ బేస్డ్ ఉంటుంది. యాజ్ అ బేసిక్ సైన్స్ ఎగ్జామ్, బేసిక్ సైన్స్ అయిపోయినాక క్లినికల్ స్కిల్స్ అప్పుడు కూడా వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఆ కుర్సాలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ అవలాన్ స్టూడెంట్స్కి ఈజీగా మ్యాచ్ అవుతారండి రెసిడెన్సీకి. రైట్. అదేవిధంగా ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా మీకు సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు సతీష్ గారిని ఏదైతే అడిగానో, మన స్టేట్ నుంచి చాలా కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారు, బట్ మీరు ఎందుకు అవలాన్ యూనివర్సిటీని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు? అదేనండి, ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి మన పేరెంట్స్ కూడా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు సపోజ్ చైనా కానీ, ఫిలిప్పైన్స్ కానీ, యుక్రెయిన్ కానీ, కిర్గిస్తాన్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయండి. ఈ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులను బట్టి వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ అక్కడ చదివిన స్టూడెంట్ కంపల్సరీ ఇండియా వచ్చేసి ఇండియాలో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇది చేసుకొని స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పాస్ అయితేనే ఇక్కడ సెటిల్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. బట్ అదే ఇక్కడ మా అవలాన్ యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. వెదర్ అతను యూఎస్లో కావాలంటే యూఎస్లో సెటిల్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, లేదా అక్కడ కరేబియన్ ఐలాండ్స్లో సెటిల్ అవ్వచ్చండి. లేదు యూకేలో కావాలంటే యూకేలో సెటిల్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, లేదా ఇండియాలో కావాలంటే ఇండియాలో సెటిల్ అయ్యే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అలా ఇందాక ఆల్రెడీ మన డాక్టర్స్ చెప్పినట్టుగా వరల్డ్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి మనకి. ఎస్పెషల్లీ మనకి గల్ఫ్ కంట్రీస్ కానీ ఎక్కడైనా కానీ మన ఈ స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకునే దానికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వీ ప్రిఫర్ స్టూడెంట్స్ని ఎక్కువ ఈ అవలాన్ యూనివర్సిటీని ప్రిఫర్ చేసుకోమని. రైట్ రైట్. సతీష్ గారు ఫైనల్గా మీరు చెప్పండి. అదేనండి, మన వెంకటరెడ్డి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక కాలర్ తీసుకున్నాను, చెప్పండి. శ్రీనివాస్ గారు లైన్లో ఉన్నారు. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి, అడగండి, మీ డౌట్ అడగండి. డౌటా? చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు. నమస్తే అండి, మా అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందండి. ఓకే. ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, ఎంసెట్ రాస్తే 93 వచ్చినాయి పాయింట్స్. ఓకే. ఎట్లా దీని ప్రపోజల్ ఎలా నడవాలి అసలు ఏంటండి అసలు? సార్ కొంచెం స్క్రీన్లో డిస్ప్లే అవుతున్న నంబర్స్ ఉన్నాయండి. ఆ నంబర్స్కి మీరు కాల్ చేస్తే మీకు సమగ్ర ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే టోటల్గా మీకు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎంత, అక్కడ ఖర్చులు ఎంత వస్తాయి, అక్కడ లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది టోటల్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయగలరండి. రైట్ అండి, రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అవలాన్ యూనివర్సిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు. ఇది దిక్సూచి. కీప్ వాచింగ్ ABN ఆంధ్రజ్యోతి. వి రిపోర్ట్, యూ డిసైడ్.